میں سوچتا تھا اسلام جھوٹ ہے، اسلام ایک خطرہ ہے۔ مجھے 2000 سے زیادہ موت کی دھمکیاں ملی اور آخر کار میں نے اسلام مخالف کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا۔ خدا مجھے اشارہ دے تاکہ میں 100% جان لوں یہی درست راستہ ہے۔ میں اس وجہ سے 2 دن تک سو نہیں سکا، میں اسے تسلیم نہ کر سکا، یہ انتہائی عجیب تھا۔ السلام علیکم بھائی جورام اینڈ کلیورن، آپ کے آنے کا شکریہ اور آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ میں پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جورم کون ہے؟ وعلیکم السلام، مجھے بلانے کا بہت شکریہ، یہاں آنا میرے لیے بہت عزت کی بات ہے۔ جورام وان کلیورن 23 جنوری 1979 کو ایمسٹرڈیم میں ایک عام سے گھرانے میں پیدا ہوا جس میں باپ، ماں، بھائی، چھوٹی بہن اور ایک بلی تھی۔ ایمسٹرڈیم میں میں ایک پروٹسٹنٹ گھرانے میں پلا بڑھا۔ ہائی اسکول سے فراغت کے بعد میں نے کمپیریٹیو ریلیجن پڑھا۔ میں چند سال ایک استاد رہا۔ ہالینڈ میں اور خصوصاً میری زندگی میں بہت سی چیزیں تھیں۔ جب میں ایک عمومی نظر ڈالتا ہوں اور جب اسلام کی بات آئی تو میں سیاسی طور پر فریڈم پارٹی کی طرف سے سرگرم ہو گیا۔ میں پارلیمنٹ کا ممبر بنا اور بالآخر میں نے ایک اسلام مخالف کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا آغاز ایک اسلام مخالف کتاب سے ہوا، پھر یہ خدا کی تلاش میں بدلی اور اختتام میرے مسلمان ہونے پر ہوا۔ آپ کی زندگی ایمان کے لحاظ سے کیسی تھی؟ آپ کا کس پر ایمان تھا؟ مسلمان ہونے سے پہلے میں اصلاحی چرچ سے ایک پروٹسٹنٹ عیسائی تھا۔ ہم بائبل پڑھتے تھے، ہم سب کے نام بائبل سے تھے، ہم سب کا بپتسمہ ہوا تھا، ہم چرچ جاتے تھے وغیرہ وغیرہ، یعنی ہم اس لحاظ سے کافی حد تک عیسائی تھے۔ ظاہر ہے کہ میرا خالق کائنات پر ایمان تھا، میرا جنت دوزخ پر ایمان تھا، میرا فرشتوں کی وحی پر ایمان تھا، اور ظاہر ہے اس چیز پر بھی جو عیسائیوں کو مسلمانوں سے الگ کرتی ہے، یعنی میرا یہ ایمان تھا کہ یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہیں، اور زیادہ فلسفیانہ لحاظ سے میرا ایمان تھا کہ وہ خود خدا ہیں۔ میرا دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان تھا، اور ظاہر ہے کہ مسیح علیہ السلام کی مصلوبیت پر بھی، اور میرا کفارے پر ایمان تھا۔ لیکن ٹرینٹی ایک انتہائی پیچیدہ تصور ہے، خواہ آپ مانیں یا نہیں، یہ واقعی بہت پیچیدہ ہے، کیونکہ بائبل میں خدا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خدا لافانی ہے، لیکن اگر آپ لافانی ہیں لیکن پھر بھی آپ مر جاتے ہیں تو آپ بیک وقت لافانی اور فانی نہیں ہو سکتے۔ یہی وہ چیز تھی کہ جب میں ذرا بڑا ہوا 16-17 سال کا تو میں نے اس پر اعتراضات شروع کیے کہ یہ لوجیکل بات نہیں ہے۔ میں نے کئی لوگوں، پادریوں، تبلیغیوں، حتیٰ کہ ربیوں سے بات کی، لیکن ملنے والے جواب زیادہ تسلی بخش نہیں تھے۔ اس نے اسے میرے لیے پیچیدہ بنا دیا اور میرے ذہن میں اس قسم کے کچھ شکوک رہ گئے تھے، لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے اس کو چھوڑو، اور میں نے ایک جج کی طرح سوچا، بس یقین کر لیا، اور شاید میں اتنا ذہین نہیں کہ ساری بات سمجھ سکوں۔ اس کے باوجود میں خدا پر ایمان رکھتا تھا۔ میرا پھر بھی ایمان تھا کہ مسیح علیہ السلام ایک بہت اہم شخص ہیں۔ میرا ایمان تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کو میں نے اسی پر چھوڑ دیا۔ آپ نے کیسے اور کیوں اسلام مخالف کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا؟ ہائی اسکول کے بعد میں یونیورسٹی گیا اور میں نے کمپیریٹیو ریلیجن پڑھا، اور ایک قابل ذکر بات میرے خیال میں یہ تھی کہ میرا کالج کا پہلا دن 11 ستمبر 2001 تھا۔ میرے ذہن میں پہلے سے ہی تھا کہ اچھا یہ مسلمان لوگ وہ جنونی قسم کے ہیں اور یہ مذہب سچ نہیں ہے۔ پھر چند سال بعد ہالینڈ میں ایک شخص تھیو وان گوگ تھا، وہ ایک مشہور فلم ساز تھا اور اسے سڑک پر مار دیا گیا، اسے گولی ماری گئی تھی اور انہوں نے اس کا گلا کاٹنے کی کوشش کی تھی اور اس کے پیٹ میں ایک چاقو گھونپا تھا، جس پر ایان ہرشی علی نامی ایک اور لڑکے کے لیے ایک لیٹر تھا جس پر لکھا تھا اگلی باری تمہاری ہے۔ لہٰذا اس سے میرے اسلام مخالف احساسات میں اس طرح اضافہ ہوا کہ میں نے سوچا مجھے کچھ کرنے کے لیے سیاسی طور پر سرگرم ہونا چاہیے اور اپنے ملک کو اس برائی یا نقصان سے بچانا چاہیے۔ آپ نے اسلام کی وجہ سے سیاست شروع کی؟ ہاں، اور اس کا تعلق اسلام سے ہی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ایک کتاب لکھنا چاہتا تھا تاکہ لوگوں کو بتا سکوں کہ اسلام دنیا کے لیے خطرہ کیوں ہے۔ جب میں اپنی کتاب لکھ رہا تھا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، عیسائیت سے متعلق سوالات، شک و شبہات دوبارہ ابھرے، اور ظاہر ہے یہ سچائی سے متعلق تھے کیونکہ میں ایک ایمان والا عیسائی تھا، اور میرے عیسائیت کے سوالات کو بالآخر اسلامی انداز میں جواب ملا، کیونکہ ظاہر ہے جب میں نے کتاب لکھنی شروع کی تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کوئی سیاسی کتاب ہے، لیکن یہ سیاسی اتنی نہیں تھی، یہ ایک مذہبی کتاب تھی، کیونکہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ اسلام ایک خطرناک مذہب کیوں ہے، اور میں نے اسے ایک عیسائی نقطۂ نظر سے لکھا تھا۔ لہٰذا آغاز میں نے عیسائیت میں خدا کے تصور اور اسلامی تصور کے درمیان موازنہ شروع کیا، لیکن چونکہ مجھے ٹرینٹی کے بارے میں یہ شکوک تھے اور مجھے اسلام میں توحید یعنی خدا کا ایک ہونا نظر آیا، ہاں یہ زیادہ معقول بات لگتی ہے، اور پھر میں نے سوچا ٹھیک ہے، میں نے بائبل دوبارہ پڑھی تاکہ اپنا ایمان تازہ کروں کہ اسلام میں توحید کا تصور عیسائی تصور کیوں نہیں ہے۔ لیکن جب میں پرانا عہد نامہ پڑھ رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ پرانے عہد نامے میں پیغمبر نے کہا تھا ایک
एक खुदा एक खुदा। और फिर मैंने सोचा ठीक है, मैं नए ओहदनामे में सिर्फ यीशु मसीह के अल्फाज देखूंगा। और फिर मुझे नए ओहदनामे में ये कहानी मिली। एक शख्स मसीह अलैहिस्सलाम के पास आया और पूछा, जिंदगी में अहम तरीन चीज क्या है, मैं जन्नत कैसे पा सकता हूँ? उन्होंने जवाब दिया, दो चीजें हैं। ऐ इस्राएल, तुम्हारा खुदा एक है, अपने पड़ोसी के साथ ऐसा सलूक करो जो तुम अपने साथ चाहते हो। तो मैंने सोचा अच्छा, यीशु मसीह भी यही बात कर रहे हैं। ऐ इस्राएल, तुम्हारा खुदा एक है। लिहाजा मैंने सोचा कि खुदा का ये मुकम्मल मुसलमान तस्वुर ज्यादा माकूल लगता है। और ये वही तस्वुर है जो मुझे पुराने और नए ओहदनामे में मिला था। और मैंने जाना कि ईसाईयत बतौर मजहब कुछ और सिखाती है, लेकिन ये खुदा का वो तस्वुर नहीं है जो मुझे बाइबल में मिला। चनाचे कई हफ्तों के मुताले, हर किस्म की किताबें पढ़ने, फिर दोबारा पढ़ने के बाद मैंने सोचा ठीक है, शायद खुदा की यकताई ही वो चीज है जो हक है। तो इस तरह इसका आगाज हुआ। अपनी तहकीक के दौरान आपने कौन से वसाइल इस्तेमाल किए? चूंकि मैं काफी हैरान परेशान था, लिहाजा मैंने उन मजहबी मामलात पर कई अथॉरिटीज को खत लिखे। और एक तहरीर मैंने शेख अब्दुल हकीम मुराद को लिखी थी, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। ये जाहिर है एक लिहाज से बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि मैं पहले एक सियासतदान था, फिर भी मैं इस्लाम मुखालिफ मकसद से इस्लाम के खिलाफ एक किताब लिख रहा था। और मैं दूसरे मुल्क के मुसलमान प्रोफेसर से पूछ रहा हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? लिहाजा मैंने उन्हें बताया कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ, मेरे जहन में बहुत से सवालात हैं। लिहाजा सादा अल्फाज में मैंने कह दिया कि मैं क्यों सोचता हूँ इस्लाम दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है, ये औरत, ईसाईयत और दूसरी चीजों का मुखालिफ क्यों है। और शायद 6 हफ्तों बाद उन्होंने मुझे एक तफसीली ईमेल भेजी और बराह रास्त समझाना शुरू किया। मेरे बहुत से सवालों के जवाब दिए, लेकिन मुझे ये भी कहा गया कि आपको ये आर्टिकल पढ़ना होगा, ये किताब, वो किताब पढ़नी होगी, उस शख्स से पूछना होगा। उनके समझाने का अंदाज बहुत तफसीली था, लेकिन बिलाखिर तमाम किताबें और मज़ामीन पढ़ लेने के बाद मैंने पुराने ओहदनामे के पैगंबरों और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान मुवाज़ना किया। अब मेरे पास कोई एतराज न था कि वो सब पैगंबर हैं और ये नहीं है। और मैंने सोचा अच्छा, अगर मैं इन्हीं बुनियादों पर हजरत मूसा को तस्लीम करूं, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम न करूं, तो फिर ये कुछ और बात है। मैंने सोचा मैं इन्हें पैगंबर क्यों नहीं समझता। मैंने सोचा शायद इसलिए कि उनकी बहुत सी बीवियां थीं। लेकिन फिर जब आप हजरत सुलेमान को देखते हैं या आप हजरत दाऊद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखते हैं, पुराने ओहदनामे में कई अफराद का जिक्र है जिनकी एक से ज्यादा बीवियां थीं। हत्ता कि जब आप गैर मजहबी किताबों में देखते हैं तो सकाफती तौर पर यूरोप, अफ्रीका, एशिया, हर जगह ऐसे मर्द हैं जो कई वजूहात की बिना पर कई बीवियां रखते हैं। तो मैंने सोचा कि अच्छा, ये भी कोई वजह नहीं हो सकती। तो एक एक करके ये तमाम वजूहात यकजा हुई। फिर मैंने सोचा कि मुझे कहना पड़ेगा ये सब पैगंबर नहीं है, मगर मेरा इस पर ईमान न था, क्योंकि मेरे ख्याल में जो काम उन्होंने किए, जो बातें उन्होंने की, जो मौजज़ात दिखाए, वो अपनी बातों और कामों से साबित शुदा थे। लिहाजा फिर तो वो हैं। और फिर मैंने कहा फिर मुझे ये तस्लीम करना पड़ेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पैगंबर हैं। लेकिन मुझे इसमें शुबा था। तो पहले मैंने सोचा कि तारीख मुझे बताती है कि वो सबसे बुरे शख्स हैं। फिर मैंने कहा कि शायद वो इतने बुरे ना हो, लेकिन वो पैगंबर भी ना हो। और फिर आखिर मुझे ये शुबा होने लगा कि वो पैगंबर ही हैं। हाँ, इसी बात ने मुझे एक बार फिर कई किताबें पढ़ने पर मजबूर किया। और एक बात जो मेरे ख्याल में अब्दुल हकीम मुराद के बारे में बहुत दानिशमंदाना थी, वो ये थी कि उन्होंने कहा तुम इस्लाम मुखालिफ दलाइल पर जो किताबें पढ़ते हो वो गैर मुस्लिमों ने लिखी हैं। अगर तुम ईसाईयत के बारे में मजीद जानना चाहते हो तो मुल्हिदों की किताबें ना पढ़ो, बल्कि ईसाइयों की लिखी किताबें पढ़ना शुरू करो। वो इस पर क्यों ईमान रखते हैं, उनके दलाइल क्या हैं। लिहाजा इस्लाम के हवाले से भी तुम्हें यही करना चाहिए। इस्लामी असातिज़ा, इस्लामी उलमा वगैरह की लिखी हुई किताबें पढ़ना शुरू करो। और फिर एक ही मौजू पर मुसलमान और गैर मुस्लिम मुसन्निफीन की किताबों का मुवाज़ना करके तुम देख सकते हो कि कहाँ उन्होंने गलत मोड़ लिया, कहाँ अल्फाज का गलत अंदाज में तर्जुमा किया। बास मर्तबा गैर दानिस्ता तौर पर वो नहीं जानते कि कहाँ चीजें शामिल हुई, कहाँ खारिज हुई। लिहाजा बिलाखिर आपको एक नया मजहब तश्कील पाता हुआ नजर आता है, सिर्फ इन्हीं तमाम बातों की वजह से। और मैंने यही किया। मैंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर भी यही किया। मैंने मार्टिन लिंक्स की किताब पढ़ी, द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई माखज़ पर मबनी थी। और जाहिर है ये एक नौ मुस्लिम ने लिखी थी। और उसके दलाइल देने का अंदाज, उसके बताने का, लिखने का अंदाज मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि ये सकाफती मुमासलत थी। मसलन मैं किसी मखसूस मौजू वगैरह पर कैसे जाऊं, और पहली मर्तबा मैंने उन्हें देखा एक जंगजू के रूप में नहीं, क्योंकि मेरे ज़हन में उनकी यही तस्वीर थी, बल्कि मैंने उन्हें एक बाप के रूप में देखा, और उन्हें एक दोस्त, एक उस्ताद और दीगर कई रूप में देखा। और हाँ, तब मैंने उस शख्स को अपने किरदार में देखा। और मैंने कहा मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कह सकते वो अच्छे इंसान नहीं है। चनाचे उनके किरदार ने मुझे मजीद पढ़ने और मजीद जानने पर उकसाया। अपनी तहकीक के दौरान आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा हैरान किया? इंदा से मुतल्लिक कहानी ने कुछ ऐसा था जैसे कोई स्विच हो, जैसे मुझे बदलना होगा। और इसकी वजह ये थी कि मैंने सोचा हिंदा वो एक दुश्मन अबू सुफियान की बीवी थी, और एक तरह से उसने नबी के महबूब चचा हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल करने के लिए रकम दी थी। और मैदान जंग में ऐसा हुआ, वो
शहीद हो गए। हत्ता कि उन्होंने उनकी लाश के कान नाक काट कर हर जगह घुमाया और लाश की बेहुरमती की। बिलाशुबा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े से बहुत गमगीन थे और फिर कई साल बाद वो ताकतवर हो गए। वो मक्का में बरसरे इक़्तिदार आ गए और फिर वहाँ हिंदा मौजूद थी और मैं ये किताब में पढ़ रहा था और मैंने सोचा कि अच्छा अब इसे मसलूब किया जाएगा, इसके हाथ काटे जाएंगे या कोई और सजा दी जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा अभी मैं इसकी शक्ल नहीं देख सकता, लेकिन सबको माफ कर दिया गया है और अगर तुम यही मुसलमानों के साथ रहना चाहती हो तो ऐसा मुमकिन है और अगर नहीं तो जा सकती हो। लेकिन अब खून रेज़ी खत्म हो चुकी है और मैंने सोचा कि उसे माफ कर दिया गया। अगर आप अपने रिश्तेदार के कातिल को माफ कर सकते हैं, ख़ुसूसन अपने महबूब चचा के कातिल को जिसने लोगों के सामने उनके जिस्मानी अज़ा की नुमाइश की हो आपकी और आपके नजरिए की तहकीर के लिए, तो इसका मतलब है कि आपका किरदार बहुत अजीम है। ये बहुत बड़ी खूबी है, ऐसी खूबी जो बहुत नायाब है और उन्होंने यही किया। तो मैंने सोचा हाँ वाकई वो बहुत खास इंसान थे। और ये जानने के बाद मैंने सोचा मेरे पास उनके पैगंबर होने के दलाइल हैं। उनका किरदार और दीगर लोगों के साथ उनका सलूक मेरे सामने है। मैंने देखा कि उन्होंने अपने दुश्मनों के साथ कैसा सलूक किया। मेरे ख्याल में वो पैगंबर हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा वो ये तो बहुत खौफनाक बात है क्योंकि मैं पहले से ही खुदा की वहदानियत को मानता हूँ और अब मैं मान रहा हूँ कि वो नबी हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि खुदा एक ही है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नबी हैं, ये तो तकरीबन शहादत हो गई। फिर मैंने सोचा चलो किताबें बंद करता हूँ, इसे रोकता हूँ, ये सब गलत सिमत में जा रहा है। और यकीनन मैंने जो पढ़ा या देखा और जो कुछ तजर्बा किया उसके बायस मैं अब पहले जैसा इस्लाम मुखालिफ नहीं रहा था। मैं आपको बताऊं कि ये सब एक तस्वुराती कहानी की तरह लगता है, लेकिन आखिर में वाकई ऐसा हुआ। मैं इस पर ये सारी किताबें पढ़ी थी और जब मुझे एहसास हुआ कि हाँ ये एक तरह से शहादत है तो मैंने कहा अच्छा मैं सारी किताबें रख देता हूँ। और मैंने किताबें ऊंची शेल्फ पर रख दी, लेकिन किताबें इतनी ज्यादा थी कि बहुत सी शेल्फ से नीचे गिर गईं और शेल्फ से गिरने वाली किताबों में कुरान भी था। और जब मैंने इसे उठाया तो मेरा हाथ सूरा 22 आयत 46 पर था, जहाँ लिखा था आंखें अंधी नहीं होती बल्कि दिल अंधे हो जाते हैं। और मैंने सोचा मेरा वाकई यही मसला है क्योंकि आंखें अंधी नहीं थी। मैं अपने हाथ से लिखा वाकई देख सकता था। किसी ने मुझे ये किताब लिखने पर मजबूर नहीं किया था। किसी ने नहीं कहा था कि तुम्हें ये लिखना है या वो लिखना है। मैंने खुद ही लिखना शुरू किया था और मैं इसे अपनी आंखों से देख सकता था। लेकिन मैं अब भी ये हकीकत तस्लीम ना कर सका जो मैंने कहा था कि वो पैगंबर है, खुदा एक है, मैं तस्लीम नहीं कर सका। तो मेरी आंखें नहीं बल्कि मेरा दिल अंधा था। मैं ये हकीकत तस्लीम ना कर सका, शायद अपने नफ्स या अना की वजह से इसे कबूल ना कर सका। और मैंने कहा ऐ खुदा मुझे परवाह नहीं कि ये बाइबल का खुदा है या कुरान का, मुझे इशारा दे ताकि 100% दुरुस्त रास्ता जान लूं। फिर मैं सोने चला गया, लेकिन जब जागा तो मैंने खुद को बहुत महफूज महसूस किया। मैं वाकई बहुत महफूज महसूस कर रहा था। मैंने कभी किसी हवाले से इतना महफूज महसूस नहीं किया। मेरा सारा इज़्तिराब और शक व शुबहात खत्म हो गए थे, सूरज के सामने बर्फ की तरह। और मैंने खुद से कहा शायद मैं मुसलमान हो गया हूँ। फिर जाहिर है मुझे दूसरे लोगों को भी बताना था। आपके इर्द गिर्द के लोगों का क्या रद्द अमल था जब आप मुसलमान हुए? अक्सर का रद्द-ए-अमल मनफी था। यकीनन बहुत से लोगों के लिए, खसूसन कुछ अंकल और आंटियों के लिए एक सदमा था। उन्हें खबरों से इसका पता चला और जब अपनी माँ को बताया तो वो रोने लगी। और मेरी बीवी काफी खुले ज़हन की थी, हाँ वो इस बारे में बहुत मुस्बत थी। उसने कहा अच्छा अगर इस्लाम ही आपका हकीकी ईमान है और ये आपके दिल में है, मैं कौन हूँ? और मेरी पिछली मुलाजमत के कुछ साथी काफी जारहाना थे। मुझे 2000 से ज्यादा मौत की धमकियां मिली मुझे सपोर्ट करने वालों की तरफ से जिन्होंने मुझे वोट दिया था। लोगों ने इंतहाई नफरत अंगेज बातें की, हम तुम्हारी बीवी का रेप कर देंगे, तुम्हें गोलियां मार देंगे, हमें तुम्हारे बच्चों का स्कूल मालूम है, वगैरह वगैरह। इनमें से ज्यादातर यकीनन अहमक हैं क्योंकि वो कंप्यूटर पर फजूल लिखने वाले पागल लोग हैं। तो वो काफी मुश्किल वक्त था और मुझे अपने काम पर भी जाना था। और ये एक ईसाई तंजीम थी। उसके लीडर ने कहा ये नाकाबिले यकीन है और उसने कहा हाँ मैंने तब्दीली महसूस की थी। जब तुम रेडियो पर मखसूस मौज़ूआत पर बोलते थे तो कुछ ज्यादा ही नरम मिजाज होते थे, पहले की तरह सख्त नहीं। तुम मुसलमान हो रहे थे। और जब मैंने कहा हाँ मैं मुसलमान हो गया था तो उसने कहा कि मैं इस वजह से 2 दिन तक सो नहीं सका, मैं इसे तस्लीम न कर सका। ये इंतहाई अजीब था, लेकिन मेरे लिए सबसे मुश्किल काम अपने दादा को बताना था क्योंकि मेरे दादा मरने वाले थे। उनकी उम्र तकरीबन 93-94 साल थी और वो घर में बिस्तरे मर पर थे। मुझे उन्हें बताना था और मेरी माँ ने मुझे कहा था तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारे दादा उनके वालिद थे। तो मैंने कहा अच्छा तो फिर आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। वो एक ढाल की तरह थे और मैंने सिर्फ इतना कहा कि दादा मैं मुसलमान हो गया हूँ। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैंने सोचा कि उनकी सांसें बंद हो गई हैं क्योंकि वो बहुत बूढ़े थे। और कुछ देर के लिए वाकई उनकी सांसें रुक गईं और फिर वो दोबारा सांस लेने लगे और उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा चलो कम से कम तुम कैथोलिक तो नहीं बने। तो ये बहुत मजाहिया बात थी। और आखिरी बात रेडियो में मेरे पुराने बॉस ने कहा अच्छा हमें क्या मालूम कि कल को तुम हिंदू या कुछ और बन जाओ। तो मैंने उससे कहा कि मैंने कभी मजहब मुंतखब नहीं किया, ऐसा एक ही बार हुआ जब मैं मुसलमान हुआ था। इससे पहले मैंने अपना मजहब मुंतखब नहीं किया था। मैं एक ईसाई घराने में पैदा हुआ, मेरी परवरिश एक ईसाई तरीके से हुई और मैं बहुत मशहूर हूँ उन तमाम अच्छी चीजों के लिए जो इससे मुझे मिली। लेकिन ये मेरा फैसला नहीं था।
था, اور صرف ایک بار جب میں نے فیصلہ کیا تو وہ میرا مسلمان ہونے کا فیصلہ تھا، اور یہ سب سے زیادہ، جیسا میں نے کہا، مجھے لگتا ہے یہ میرا سب سے اہم فیصلہ تھا اور میرا سب سے عقل مندانہ فیصلہ تھا۔ میں نے کبھی ایک فیصلہ کرنے میں سال نہیں لگائے سوائے مسلمان ہونے کے۔ جب آپ نے اپنی پہلی نماز پڑھی تو کیسا لگا؟ یقیناً یہ ایک خوبصورت لمحہ تھا، لیکن بہت عجیب بھی تھا، کیونکہ عیسائیت میں آپ کو اس طرح عبادت کرنے کی عادت نہیں ہوتی۔ آپ ہاتھ جوڑ کر عبادت کرتے ہیں اور شاید گھٹنوں کے بل اپنے ہاتھ وغیرہ کے سامنے بیٹھ کر، لیکن مجھے یہ بہت خوبصورت لگتا ہے کہ آپ واقعی سجدہ کرتے ہیں، آپ واقعی اپنے رب کے آگے نہایت عاجزی سے جھکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بہت عاجزانہ اور خوبصورت ادا ہے، اور ہاں، اس سے مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی۔ آپ کو 3 سب سے بڑے کن چیلنجز کا سامنا ہوا جب آپ نے اسلام قبول کیا؟ یقیناً مسلمان بننا ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ مجھے اپنے پورے خاندان کو بھی بتانا تھا، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا یہ سوچنا کہ مسلمان بننا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ خصوصاً ایک پروٹسٹنٹ عیسائی کے طور پر مذہبی لحاظ سے آپ کو بہت زیادہ چیزیں نہیں کرنی پڑتی، لیکن بطور مسلمان عملی طور پر دن میں 5 وقت کی نماز ضروری ہے، کھانا ایک خاص طریقے سے کھانا ضروری ہے، ایک خاص انداز سے سوچنا ضروری ہے، آپ کے لیے ہر لمحہ بہترین رہنا ضروری ہے، اپنے خالق سے تعلق کے باعث اور اس حقیقت کی وجہ سے کہ آپ کو دن میں 5 وقت نماز ادا کرنی ہے، ایک طرح سے خالق کی مستقل یاد دہانی ہے۔ تو یہ آپ کو ایک عیسائی کے مقابلے میں اس حقیقت سے کہیں زیادہ آگاہ رکھتا ہے کہ آپ کا ایک رب ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے، اور میں سوچتا وہ آج 5 وقت کی نماز پڑھنا میں نہیں کر سکتا، مجھے کرنا ہے۔ تو اس چیز نے سوچ مشکل بنا دی، لیکن میرے مسلمان ہونے کے بعد یہ بالکل مشکل نہیں تھا۔ کیا آپ اپنے بچوں کی پرورش بھی بطور مسلمان کر رہے ہیں؟ آپ یقیناً کوشش کرتے ہیں، مجھے پتا نہیں کہ آپ ایک مسلمان کی پرورش کیسے کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بہت مشکل کام ہے، خاص طور پر اس دور میں۔ ظاہر ہے جب میں نے شادی کی تو میں مسلمان نہیں تھا، آپ نے ایک طرح سے عہد کیا کہ آپ اپنے بچوں کی پرورش بطور عیسائی کریں گے، تو مسلمان ہونے کے بعد ظاہر ہے میں اپنے بچوں کی پرورش بطور عیسائی نہیں کر رہا۔ اگر عیسائیت سے متعلق بچوں کا کوئی سوال ہوتا ہے تو وہ میری بیوی سے پوچھتے ہیں اور انہیں عیسائی جواب ملتا ہے، اور اگر وہ میرے پاس آتے ہیں تو انہیں اسلامی جوابات ملتے ہیں، لیکن اکثر وہ کہتی ہے کہ اپنے باپ سے پوچھو۔ میری بیوی سب کے لیے حلال کھانا پکاتی ہے، تو یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ وہ کہتی ہے میں 5 کھانے نہیں بناؤں گی، تو سب ایک جیسا کھانا کھاتے ہیں۔ آپ حلال کھانا چاہتے ہیں تو سب حلال کھاتے ہیں، تو ایک طرح سے یہ قدرتی عمل کی طرح ہے۔ اسلام کے خلاف آپ کا شدید ترین اور افسوسناک اظہار خیال کیا تھا؟ میرے خیال میں اسلام ایک جھوٹ ہے، کیونکہ یہ بات میں اکثر کہتا تھا اسلام جھوٹ ہے اور قرآن زہر ہے، لیکن جب میں کہتا تھا کہ اسلام ایک جھوٹ ہے تو اس سے میری مراد تھی کہ سارا مذہب اور اس سے منسلک ہر چیز، تو یہ ایک طرح سے جہالت کا اعلیٰ ترین درجہ تھا۔ ہاں، مجھے اس چیز کا افسوس ہے، کیونکہ یہ ایک چھتری کی طرح تھا اور باقی سب کچھ اسلام ایک جھوٹ ہے کہ تصور کے تحت آتا تھا، کیونکہ یہی بنیادی سوچ تھی۔ اور یقیناً میں خود کو الزام دیتا ہوں اور جانتا ہوں کہ ایسا کرنے والے بہت سے لوگ عملی مسلمان نہیں ہیں، اور ایک طرح سے میں اس چیز کو سمجھتا ہوں، کیونکہ ہر چیز جو سیاسی، سماجی اور ثقافتی لحاظ سے کہیں اور کی جاتی ہے اسے بھی شمار کیا جاتا ہے۔ میں کبھی کبھی اپنی پرانی پارٹی کے لوگوں کے دلائل بھی سنتا ہوں جنہیں میں نے ناراض کیا۔ ہاں، یہ چیز مجھے پریشان کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے IXC اسلامک ایکسپیرینس سینٹر نامی ایک تنظیم قائم کی، اور ہم اسکولوں، پرائمری اور ہائی اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، یہاں تک کہ حکومت کے 2 محکموں، دیگر سماجی تنظیموں اور گرجا گھروں میں جاتے ہیں اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں دور کرنے، پیغام پھیلانے اور اسلام کو اس کے حقیقی رنگ میں دکھانے کے لیے، اور ہم یہ اینک کے ساتھ ورچوئل ریئلٹی کے ذریعے کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت پرلطف تجربہ بھی ہوتا ہے، اور اس طرح ہم ان چیزوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں جو میں نے ماضی میں کہیں اور کی ہیں۔ لوگوں کو اسلام کے بارے میں کیسے تحقیق کرنی چاہیے؟ کیا آپ صرف گوگل سرچ کا مشورہ دیتے ہیں؟ نہیں، میں یقیناً گوگل کا مشورہ نہیں دوں گا، میں کبھی اس کا مشورہ نہیں دوں گا، میں کہوں گا کہ کمپیوٹر بند کر دو۔ نہیں، میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ کتابیں پڑھیں، اصلی صفات والی کتابیں۔ میں مشورہ دوں گا مارٹن لنکس کی کتاب محمد از لائف بیسڈ آن دی ارلیسٹ سورسز پڑھیں، جس کتاب کی میں نے پہلے بات کی تھی۔ یہ ایک سبز کتاب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن کا خود سے گہرا مطالعہ نہ کریں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ کتاب ہے، اور اگر آپ کے پاس ایسا کوئی نہیں جو آپ کو سکھا سکے، خاص طور پر زیادہ تر لوگ جو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، روانی سے عربی یا کلاسیکی عربی بولنے والے نہیں ہوتے، تو آپ قرآن کی تفسیر یا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور ظاہر ہے زیادہ تر یہ مصدقہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میں لوگوں کو صرف سیرت کا مطالعہ کرنے کا مشورہ دوں گا، نبی کے کردار اور زندگی کا مطالعہ کریں، کیونکہ روایت بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ ان کی زندگی قرآن تھی، وہ ایک طرح سے زندہ قرآن تھے۔ ان کی سنت کا مطالعہ کریں، اور میرے خیال میں یہ اسلام کو دریافت کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اور آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں مسلمان ہونے کے بعد پہلے سے زیادہ خوش و خرم ہو گیا ہوں، اس لیے میں سب کو مسلمان ہونے کی دعوت دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ آپ کی روح اور آپ کے دل کو خوشی اور سکون دیتا ہے۔ یہ سچ ہے۔
ये आपके दिलो जान से हम आहंग है। कम अज कम इसे इस्लामी नुक्ता नजर से देखें, सीरत नबी को पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि मुसलमान किस बात पर ईमान रखते हैं, उनके रवैयों से कतई नजर, क्योंकि मुझ समेत बहुत से मुसलमान हैं जो मुसलमानों की तरह नहीं रहते। मैं हमेशा एक मुसलमान की तरह नहीं रहता, हालांकि रहना चाहिए मुझे भी और बाकी सबको भी, लेकिन आप तमाम मिसालों से बड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल को देखें, और अगर आप उनकी जिंदगी का मुतालिया करें तो शायद आपको रहनुमाई मिल जाए। ये आपको सच की तरफ ले जाती है।